ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੇਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ ਸੁਖ ਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਣਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚੱਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਕੱਟੀਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਨੌਵਾਂ ਜੋ ਨਰ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਹਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ ਜੋ ਨਰ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਹਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ ਰਹਾਉ ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾਕੈ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੈ ਰਹਿ ਨਿਆਰੋ ਨਾਹੀ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ ਜਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਸਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਹ ਪਰਸੈ ਨਾਹਿਨ ਤੇ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜਹ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਪਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਪਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜੋ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ
जहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन स्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब के अमृत वेले दे दीवाना दियाँ हाजरियां भर रहे हो। नितनेम दियाँ बाणियां तो उपरंत आसा की वार शब्द कीर्तन के नाल आप जी सांझ पा रहे सुआओ। रोजाना की तरह सतगुरु जी के बख्शिश किए हुए पावन हुक्म के विचार के नाल सांझ पाने तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला नौवां, जो नार दुख में दुख नहीं मानै, सुख स्नेह अर भै नहीं जाकै, कंचन माटी मानै। सोरठ राग दे विच नौवें पातशाह सतगुरु धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी के पावन बचन अंग नंबर 633 ਅਤੇ 634 उत्ते सुभाईमान ने। धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने अज जो सानू हुक्म बख्शिश किया है और इस शब्द के विच गुरु साहब जी ने अज जी कृपा की, ये हुक्मनामा एक कीर्तन रूप में शब्द आप जी ने बड़ी बारी सरवण किया है और तकरीबन जिहड़ियां रहाऊ दी पंक्तियां ने ये हर एक गुरु नानक नाम लेवा सिख नूं याद ने। और सतगुरु जी का पावन बचन जदों ध्यान के नाल पढ़िया कि आम तौर पर मन लिया जाता है कि रहाऊ दी पंक्तियां शब्द का केंद्री भाव होता है, पर सतगुरु जी का पावन वचन पढ़ के जितों तक समझ लगी कि केंद्री भाव असल में अखीरली पंक्ति ते है। और गुरु साहब ने कृपा की कि जो नार दुख में दुख नहीं मानै, जिहड़ा दुख दे विच दुख नहीं मनदा, सुख स्नेह और भै नहीं जाकै, जिंदे अंदर सुख भी नहीं, स्नेह भी नहीं, किसी तरह का भै भी नहीं, कंचन माटी मन है। जिहड़ा कंचन नूं माटी मनदा है वो की है? असल में ये गुण ने। और इस शब्द विच गुरु साहब जी ने पूरे 18 गुण जिहड़े ने, पहलों वो 18 गुण गिणे ते 18 गुण गिण के फिर कहते ने ते घट ब्रह्म निवासा, भाई उन्हां दे अंदर रब का निवास है। ते घट ब्रह्म निवासा हुण पहलों सारे गुण ही ने कि जिहड़ा दुख दे विच दुख नूं नहीं मनदा, ये एक दुख एक गुण है कि जो नार दुख में दुख नहीं मानै। इहदा मतलब है कि दुख तो है पर दुख दे विच दुख नूं मनदा नहीं। ते घट ब्रह्म निवासा, उनके अंदर रब का निवास है। हुण इन्हां गुणां नूं गुरु साहब जी गिणदियां हो के बख्शिश करते हैं कि उनके घट जिंदे घट अंदर ब्रह्म का निवास हो जाए, फिर वो ब्रह्म के नाल मिलता किवें है। अखीर तो कहते हैं गुर किरपा जिह नर को कीनी, ते यह जुगत पछानी। इस जुगत नूं तरीके नूं पछाण ही सकता जे नर ते मनुख ते गुरु के सिख ते गुरु की किरपा हो जाए। तो जिहड़ा इस गल नूं पछाण दवे, जिंदे अंदर ब्रह्म का निवास हो जाए, तो सतगुरु कहते हैं नानक लीन भयो गोबिंद स्यो। जो पानी संग पानी उस गोबिंद नाल, ब्रह्म नाल, रब नाल इस तरह लीन हो गया जिवें पानी दे विच पानी मिलता है।
और देखो ये उदाहरण बड़ी बारी साझी की, पानी समुंदर का है, अथाह है, और उस समुंदर के पानी में कोई गंदे नाले का पानी भी पै जाए, गंदे तो गंदा पानी भी विच मिल जाए ना, तो फिर कोई पछाण नहीं सकता कि वो गंदा पानी किहड़ा तो समुंदर का पानी किहड़ा है। इत्थे गुरु साहब जी कहते हैं जिहड़े मनुख ने जिहदे अंदर रब का ब्रह्म का निवास हो गया ना, वो रब दे विच मिल जाता है। फिर दुनिया की नज़र विच भावें उस तो पहलों आप किन्ने भी अवगुण किए होण, और सतगुरु दे पावन वचन ने बाणी दे विच कि हर कोई मनुख अपने अंदर के अवगुणों को जानता है, गिनती भावें नहीं हो सकती, पर जदों अंदर झात मारी दे तो अंदर अवगुण ही अवगुण ने। ये कह लिए कि अंदर सारा गंदा पानी है, पर उस निर्मल पानी विच, निर्मल जल विच जाके समाना है, जिहड़ा आप रब है, परमेश्वर है, तो समा जाता है जिवें समुंदर च पानी समा जाता है। हुण गुरु साहब जी ने ये 18 गुण दसे, तो इन्हां गुणां दे विचों ये गुण है कि जोड़ नाल दुख मैं दुख नहीं मानना है। हुण दुख आउणा होर गल है, दुख नूं दुख मान लेना होर गल है। और जे जिथों तक डॉक्टर ने, साइंसकार ने, वो एक जरूर है सानूं सेहत भी देंदे ने, कई बार उन्होंने ये नमूने भी लए हुंदे ने कि जिन्ने रोगी आउंदे ने, खास करके मानसिक तौर के रोगी, मन के रोगी, जिन्होंने मानसिक रोगी कहा जाता है, वो रोगी मन दे ही दुखा करके होंदे ने। दुख असल में हुंदा नहीं, पर दुख मन बैठते हैं। हुण घर विच धी पुत्र ना होवे, इस वेले तो दुख कोई नहीं, पर बंदा दुखी है। तो दुखी क्योंकि आने वाले समय च बुढ़ेपे च की बनेगा, इस जमीन को कौन सामभेगा, जिहड़ा समा अजे आया ही नहीं, पता नहीं आना कि नहीं आना। बस पहलों मन के बैठ लिया, असल में मनन करके ही दुख है, दुखी बंदा होता है। दुख होर चीज़ है, मन लवे दुखी, घबराहट मन करके है। और जिहदे मन बैठते हैं कि दुख है, फिर भावें घट भी होवे, फिर वो दुखी ज़्यादा होता है। गुरु साहब ने तो पावन वचन कहे ने कि दुख तो आ जाए कोई गल नहीं, पर जिहड़ा दुख दे विच दुख नूं मन्ने ही ना, तो यह घट ब्रह्म निवास, रब का निवास तो उत्थे होना है। और धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने सानू ये गुण जो समझाए ना, तो जपजी साहब का पाठ आप पढ़ते रोज ही हैं, सुनते रोज ही, विचार भी कई बार की। और जपजी साहब की वो एक पंक्ति आम तौर पर गड्डियां ते लिखी हुई मिलती है, घरां तो भी मिल जाती सी कि यह पे दात तेरी दातार। पर धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी उस पंक्ति की अज व्याख्या कर रहे हैं कि सचमुच ये भी तेरी दात है, पर वो दात गड्डी नूं नहीं सीखिया, वड्डी कोठी नूं नहीं सीखिया। हाँ, उन्होंने दात असीं मान लेने, कोई गल नहीं, पर जिहड़ी दात गुरु साहब जी ने कहा, धन गुरु नानक साहब जी ने, वो अगली पंक्ति पूरी पढ़ांगे तो पता लगेगा कि कित्या दुख भूख सद मार किन्ने ने, कि जिन्होंने दुख है, भुख है, कई तरह के रोगों की मार उन्होंने पैंदी है। पर जिन्हें अंदर ब्रह्म का निवास है ना, वो कहता ये पे दात तेरी दाता। असल में इन्होंने दुखा रोगों को कह के जे आ गए ने कोई गल नहीं, क्योंकि ये भी तो तेरी दी हुई दात है। और सतगुरु जी ने बाणी दे विच केवल क्या नहीं, गुरु साहब जी ने आप जीवन दे विच वो करके भी विखाया। गुरु के सिखा ने केवल बाणी पढ़ी नहीं, गुरु के सिखा ने असल में इस बाणी की व्याख्या जिहड़ी है अपने तन उत्ते हंडा के इतिहास रच के इनकी व्याख्या भी की है कि दुख आ जाए कोई गल नहीं। हुण भाई मते दास नूं दिल्ली उस चांदनी चौक दे विच फट्टिया दे विच बीड़ के जदों आरे दे नाल चीरिया जाता है, आरे दे नाल चीरिया जाना, शरीर के दो टुकड़े हो जाना, कोई दुख थोड़ा है।
ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤੇ ਉਂਗਲੀ ਵੱਢੀ ਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਆਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਨਾ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਕਹੀ ਸੀ ਔਰ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ, ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ, ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਤੇਰੀ ਪਿੱਠ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ। ਜਦੋਂ ਜਲਾਦ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਇੱਛਾ ਦੱਸੋ, ਹਜੇ ਵੀ ਮੰਨ ਜੋ ਜਗੀਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੰਤਿਮ ਇੱਛਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਰਾ ਪਾਏ ਨਾ, ਚੀਰ ਪਾਏ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਗੀਰਾਂ ਨੇ, ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਸੋ ਸੁਖ ਰਾਜ ਨ ਲਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਭਾਗਾ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਰੇ ਦਾ ਚੀਰ ਪਾ, ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ, ਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਲਗਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਤੇਰੇ ਸਮਝ ਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂ ਜਗੀਰਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਆਇਆ ਪਰ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਧੜ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਧੜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਕਿ ਕਹਾਂਗੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਆ ਜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਸੁੱਖ ਆ ਜੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਆ ਜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਦੇਹ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਆਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਭੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਹੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਏ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਤੱਤੇ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਤੇ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਆਇਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਸਹਾਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣੇ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜੀ? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਤਕਰੀਬਨ, ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗੇ ਨਾ
ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਸੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਈ ਝੱਕ ਮਾਰਨੀ ਚੱਖਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰ ਜਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਮੰਗਣੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਬੋਲਣ ਚੱਖਣਾ ਕਦੋਂ ਚੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਛੱਡ ਮੰਗਿਆ ਸੁੱਖ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਆਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਵੇ ਕਿ ਨਦੀ ਦਾ ਕੰਢਾ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਕੰਢਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਕੰਢੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਝੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਦਲਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਦਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਬੋਲਣ ਚੱਖਣਾ, ਦੁੱਖ ਛੱਡ ਮੰਗਿਆ ਸੁੱਖ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ, ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਤਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ। ਭਈ ਇਵੇਂ ਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮੰਗ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦਾ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਸੁਖਮਣੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖਮਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ। ਉਹ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਹ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਭਾਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਗੁਣ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਗੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੇ ਮਾਨੈ। ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਪਾਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਨੇਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਨੇਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਇਸ ਸਨੇਹ ਤੋਂ ਉੱਤਾ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਸੁੱਖ ਸਨੇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਸਨੇਹ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਗੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਭੈ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੈ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ। ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਰ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਰਦਾ, ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਡਰ ਤੇ ਸੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਡਰਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਹੈ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੁਣ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇਗ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਜਾਈਦਾ ਕੋਈ ਉੱਠੋ। ਹੁਣੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਢ ਲਓ, ਸਿਰ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੱਢ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ।
और सुनते आप जिन्नी जिन्नी उम्र मेरे ख्याल इन्ने इन्ने साल तो हुए गए ने सुनते, सुनना उस तो भी सौखा है। और पांधे ननकाणवे ने बड़े सोहने बोल कहे, वो भावें उन्होंने गुरु अर्जन देव जी के संबंध च लिखे सन कि कहना सौखा सुनना भी बहुत सौखा, पर औखी गल है अमल नूं कमाउण वाली, काम तो ही औखा है। और धन गुरु कलगीधर पातशाह जी ने कृपा की, वो मौत का भै ही दूर किया सी। कुछ लोग सोचते भी होंगे कि इवें थोड़ी अंदर जाके वढ़ देंगे, कोई ना कोई कौतक करते होने ने, पर जदों वो कृपाण लहू के नाल लिबड़ी हुई बाहर आई, अंदर झटके की आवाज़ आई, ये तो सब को समझ लग गई से कि भाई दया सिंह अंदर गए उन्होंने वढ़ दिता है। केवल क्या ही नहीं, वढ़ दिता है। और एक ने फिर वारी वारी 5 सीस मंगे। इहदा कारण की सी कि देखो, भावें कवि संतोख सिंह ने अंदर बकरे लिखे ने, और गुरु ने जो भी किया असल में वो तंबू के अंदर किया, जां तो गुरु जानता जां 5 जानते हैं। ये ना कवि संतोख सिंह जानता, ना कोई होर जानता है। पर गुरु साहब ने जो भी किया इसका कारण एको समझ आता कि ये जो अंदरों मौत का भै सी ना, ये मौत का भै साडे अंदरों खत्म किया कि ब्रह्म का निवास भाई तां ही होगा, ये भै अंदरों निकलेगा। और धन गुरु रामदास जी ने पावन वचन उस तो पहलों कह दिते सन कि सतगुर आगे शीस भेट देओ, जे सतगुर साचै भावै। ये बचन तो गुरु ग्रंथ साहब के पहलों होंदे सन। गुरु ग्रंथ कलगीधर पातशाह जी ने सिर बाद विच मंगे, बचन तो पहलों लिख दिते सन गुरु अर्जन देव जी ने कि पहला मरण कबूल जीवन के छड्यास, हो सबना के रेणका तो आओ हमारे पास। हुण सतगुर जी कृपा करते हैं भाई जिंदे अंदर ये गुण ने, जिहड़ा सुखां दे नाल बहुता स्नेह नहीं करता, जिंदे अंदर भै नहीं। और अगे कहते ने कंचन माटी मन है, भी जिहड़ा सोने नूं भी मिट्टी मन ले। हुण सोने नूं मिट्टी मन लवे, आखरी अर्थ तो यह ने कि सोना एक पासे पिया होवे, मिट्टी एक पासे पई होवे। बंदा ना सोने नूं चुके ना मिट्टी नूं चुके, मिट्टी तो सोना एको जी मने। हुण इहदा आखरी अर्थ तो यही है, पर भाव अर्थ ये नहीं। सोने नूं मिट्टी के बराबर इहदा भाव यह नहीं कि सोना सुट दो मिट्टी चुकनी, कोई गल है। इहदा भाव अर्थ है कि जे रब गुरु कृपा करे, तेरे कोल सोना आ जाए, रुपया पैसा धन पदार्थ आ जाए, माड़ा नहीं, तां भी उनका शुक्र है। तो जे कोल कुछ भी नहीं, इतों तक कि सौण वास्ते तेरे को बिस्तरा भी नहीं, मंजे भी नहीं, कि खाने वास्ते रोटी भी नहीं, वो उनका भाव अर्थ है कि तां भी वो शुक्र विच ही रहिंदा है। मिट्टी ते सोने नूं इक्को जिहा जानदा। और गुरु साहब ने पावन बचन कहे ने, सतगुरु धन गुरु अर्जन देव जी बचन ने, और उन्होंने अपने जीवन में कमाए ने। कहते रुखो भोजन भूम सैन, रुखा भोजन मिल जे, सौण वास्ते नहीं बिस्तरा, नहीं चंगा बैड, नहीं मंजा। रब जी तेरी दिती हुई जमीन बड़ी वड्डी है, धरती से किते भी थां मिल जाए तेरा तां भी शुक्र है। रुखो भोजन भूम सैन, प्रिय संग सुख बिहात, पर तू चेते रवे तेरे नाल सुख ही सुख ने, क्योंकि दुख दे विच असीं दुख मनदे ही नहीं। हुण सतगुरु जी ने कृपा की, सोने नूं मिट्टी किवें मनना है। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी की बाणी सुखमणी साहिब जी आपां रोज़ पढ़ते हैं, उत्थे सतगुरु जी ने पावन बचन कहे ने कि ये जिहड़े गुण ने अपने जीवन में असीं किवें लिया सकते हैं। सतगुरु जी कहते हैं प्रभ के आग्या आत्म हितावै, सुख दे दुख नूं बराबर तां ही मन्निया जा सकता है जे रब की रजा विच रहना जे, उनकी आग्या उनकी रजा। कहते प्रभ के आग्या आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै, तैसा हरख तैसा उस सोग, उनके वास्ते खुशी गमी बराबर है। और फिर बेनती करते कहना सुनना सौखा है।
पर भाई भिखारी जी ने अपने जीवन में कमाया ना बचन जी। पुत्र का विआह से लोग खुश हैं, भाई साहब कहते मैं भी खुश हाँ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਪੜ ਸਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਕੱਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਰੂਪਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਝੋਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤੈ ਨਹੀਂ ਬਿਯੋਗ, ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਨ। ਉਹਦੇ ਨੇ ਸੋਨਾ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਉਲਾਭਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੇ ਬੇਖਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਮਾਣ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਤੈਸਾ ਰੰਕ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ। ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ, ਉਹ ਪੁਰਖ ਕਹੀਏ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮੁਕਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਜਹ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਿਹ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਰਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਲਿਲਕੜੀਆਂ ਲੈਂਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ, ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਜਹ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ, ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਦੀ ਹੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਦੁੱਖ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਹਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਕੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਬਣੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਖਵਾਇਸ਼ ਹੈ तुम्हें तेग चलाते हुए देखे, हम आँख से तुम्हें बरछे खाते हुए देखे। क्यों ये दुख दे सुख ये ते आने ने, और दुख दे विच दुख नूं दुख मनदे ही नहीं। और इन्ना ही नहीं, दोवें पुत्र सामने शहीद हो जाना, सिंह शहीद हो जाना, आनंदपुर उजड़ गया, चमकौर दी गढ़ी छड्ड दित्ती, पैरां दे विच जोड़ा नहीं, कंडे ने, कोल घोड़ा नहीं, उस मखमली सेज नहीं, थल्ले रोड़े विछा के उत्ते झाड़ियाँ रखते हैं। तो वो माछीवाड़े के जंगलों के विच भी कोई उलांभा थोड़ी दिंदे ने कि दुख आ गया तो कोई गल नहीं, दुख का की है, दुख आ गया पर दुख नूं दुख मनना नहीं ना। उत्थे गुरु कलगीधर पातशाह जी जिथे भाई नंद लाल जी लिखते हैं कि ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फरस, पर क्योंकि खुदा नाल कहते खुदाए वंद बख्शंदा ऐस अर्श। जदों रब नाल है फिर मौज ही मौज है। और जे तेह घट ब्रह्म निवास, ब्रह्म का निवास है ही उन्होंने अंदर जिहड़ा दुख नूं दुख मन्नी ना। हुण ये गुण अगे सतगुरु जी दसदे ने, ये रहाउं दी पंक्तियां ने कि वो सुख दे नाल बहुता स्नेह नहीं करते,
ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੰਚਨ ਤੇ ਮਿੱਟੀ, ਸੋਨਾ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾਗੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਲੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਸਤਤ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਤ ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸਤਤ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਸਤਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਤਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠੀ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ, ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜਾਏ ਕਿ ਫੁੱਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠੀ ਉਸਤਤ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕੰਡਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹੋ, ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਫੁੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕੰਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਹੋ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਹ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਝੂਠੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਸਤਤ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਗੁਣ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਲੋਭ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਬ ਕਿਛ ਪਾਵੈ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ ਅਭਿਮਾਨ। ਗਰਭ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਕਿ ਜਬ ਕਿਛ ਪਾਵੈ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਵਣ ਲਗਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲੋਭ ਹੈ, ਨਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਨਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਹ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੋਹ ਦਾ ਅਰਥ ਪਕੜ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰੋ, ਨਾਹੇ ਮਾਣ ਅਪਮਾਨਾ। ਹਰ ਖਾਜੇ ਸੋਗ ਆਜੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਕਰ ਜੇ, ਕੋਈ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਗੁਣ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ, ਜਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਉਦੋਂ ਜਿੱਦਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਜਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਸਾ, ਨਿਰਾਸਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ। ਉਹ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਗਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਹ ਪਰਸੈ ਨਾਹਿਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਲੇ ਅਖੀਰਲੇ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਰਹਿਣੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਹ ਪਰਸੈ ਨਾਹਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ, ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੋਈਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਮਾ
आओ एक दो मिनट होर रसना के नाल हाजिरी लवाइए, फिर समाप्ति है जी। वाहे